Today let us discuss some modern theories of bonding in coordination compounds, and there are three modern theories. First one is the valence bond theory, crystal field theory and the molecular orbital theory. Today we are discussing what is a valence bond theory or VBT in detail. The postulates related to the VBT or the points of VBT is given as one by one here, and we can go through each points. First point is the central metal makes available number of vacant orbitals equivalent to its coordination number of the formation of covalent bonds with the ligand orbitals. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺസിൽ വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും. എത്രമാത്രം ലിഗാൻഡിന് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. വൈ? ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ. അപ്പോൾ എത്രയാണോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഉള്ളത് അത്രയും സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺസ് എന്തുണ്ടാക്കും? വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് മെറ്റൽ അയോണിലുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വലൻ്റ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. മെറ്റലിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ്, അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, SPD എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസുകൾ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഫോമിങ് എ ന്യൂ ഓർബിറ്റൽസ് having an equivalent energy, and that new orbitals are called the hybrid orbitals. ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് ആസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ദ appropriate atomic orbitals SPD of the metal hybridized to give an equivalent number of new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals, and the hybrid orbitals are directed towards the ligand positions according to the geometry of the complex in the given table below. അപ്പോൾ ഏത് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ SP ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ജിയോമെട്രി, SP2 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ജിയോമെട്രി എന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെയുള്ള ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇഫ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 2, then the hybridized orbitals will be SP. Then the molecular geometry or the geometry of that complex will be linear. ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ജോമെട്രി കാണിക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 2 ഉള്ള SP ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് AgNH3 twice plus and AgCN twice minus. The next is coordination number 3. Coordination number 3 ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാകും. Here SP2, 1 S orbital and 2 P orbital combines means the SP3 hybrid orbitals, and it gives a geometry trigonal planar, and one example is HgI3 minus. Next is coordination number 4. Coordination number 4 രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. One is if SP3 hybridized or other is the DSP2 hybridized. ഇവിടെ D orbitals SP3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ D orbitals എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ DSP2വിൽ ഒരു Dയും 1s and 2p orbitals are involving. Here the involved D orbital is a dx square minus y square of the inner shell, that is n minus 1th ഷെല്ലിലുള്ള D ആണ് means ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. If the coordination number 4 and the hybridized orbital is SP3, then the shape will be or the geometry will be tetrahedral, and examples are given here: NiCO4 and ZnNH3 4 times 2 plus. And if it is a DSP2, then the geometry will be square planar, and such molecules means example of such complexes are NiCN4 2 minus and PTNH3 4 2 plus. So this is a two geometry possible for the coordination number 4, that is the tetrahedral geometry, and other is the square planar. Similarly, coordination number 5ലും രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്നർ D ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ഔട്ടർ D ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 5 ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ DSP3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന D ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ D ഓർബിറ്റൽ ആണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിൽ പറയും. D orbitals involved is the dx square of the inner, that is a n minus 1 to shell use ചെയ്യുന്നു, and that geometry will be trigonal bipyramidal, and one example is FeCO5. And if it is SP3D, here the D is involved in the outer shell or the nth shell.
then the geometry will be square pyramidal, and one example is ESB F5 2 minus. And if the coordination number is 6, here two possibilities are there. That means a D2 sp3 or sp3 D2. The d orbitals involved are firstly involved ചെയ്യുന്നത് dx square ആണ്, means രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് dz square, not dx square, dz square, and dx square minus y square of the inner, that is n minus 1th shell in the first case, and of the outer, that is nth shell in the second case. D2 sp3 എന്നാലും sp3 d2 എന്നാലും രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന d orbitals എന്ന് പറയുന്നത് dz square, then other is a dx square minus y square ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ d2 sp3 ആണെങ്കിൽ they are using the inner d orbitals, അല്ലെങ്കിൽ inner ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then sp3 d2 ആണെങ്കിൽ it is on the outer shell, that is in the second case. എനിവേ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് that is octahedral, and some examples are CO NH362 plus and CO F63 minus. So that is the second point. The atomic orbitals of metal hybridized to form new orbitals called the hybrid orbital, and according to that the geometry of the complex is noted. And each ligand has, third point is each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electrons. Ligandന് ഒരു മീൻസ് ഒരു ഓർബിറ്റൽ എങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, കണ്ടെയ്നിങ് എ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾ മെറ്റൽ വേക്കൻറ്റ് ഓർബിറ്റലിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് earlier. Fourth point, a covalent bond is formed between, or covalent bond is formed by the head-on overlap of a vacant metal orbital and the filled ligand orbital. We know that the sigma bond is formed by the head-on overlap of the atomic orbitals. Here the covalent bond is formed by the head-on overlap of the vacant metal orbital. Here this is a vacant metal orbital, and with the filled ligand orbital. The filled ligand orbital is this, and this is a vacant metal orbital, and they undergo head-on overlap to give the sigma bond formation. So that is given here, metal ligand sigma bond formation. The number of such bonds varies with the number of empty orbitals made available by the central metal ion. The next is fifth point. ഇനി സിഗ്മ ബോണ്ട് മാത്രമല്ല, there is a possibility to form the pi bond also. Pi bond ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? We know the pi bond will formed by the sideways overlapping of the metal orbital. Here the sideways overlapping is shown, but it is given here. In addition to the sigma bond, there is a possibility of a pi bond formation due to the sideways overlapping of a filled metal orbital and with the suitable vacant ligand orbital. നേരെ just opposite ആയിരുന്നു, filled ligand orbital with the vacant metal orbital, but here it is a filled metal orbital with the empty or vacant ligand orbital, and they form the metal ligand pi bond formation. The next point is that നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെ ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നു, പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് നടക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിവേ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡിലാകുന്ന സമയത്താണ് കൊവാലൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്താകുന്നത് സ്ട്രോങ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഓവർലാപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് മാക്സിമം ഓവർലാപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. Just because the hybridized orbital has a better directional characteristic than an unhybridized orbital. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓവർലാപ്പിംഗ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റൽസുകൾ എന്തായിരിക്കണം, ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. The bond will be stronger if there is a maximum extent of overlapping. So that is given in the sixth point. A strong covalent bond is formed only when the orbitals overlap to the maximum extent. This maximum overlapping is possible only when the metal vacant orbitals undergo a process called the hybridization. A hybridized orbital has a better directional characteristics than an unhybridized one. The next is the hybridized metal orbital overlap with the ligand orbital to form strong bonds. That is, the greater the extent of overlapping, greater is the stability of the complex.
Then if the complex contain an unpaired electron, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി അതിൻ്റെ മീൻസ് ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം നോക്കി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നോക്കി. ഇഫ് ദറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് കണ്ടെയ്ൻ എനി അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ, then that complex is a paramagnetic in nature, and if it has a paired electrons, then that complex is a diamagnetic. So paramagnetic എന്ന് പറയുമ്പോൾ definitely it must consisting of an unpaired electron, and if it is diamagnetic, then complex should consisting of a paired electron. The next point is the non-bonding metal electrons present in the inner orbital be not take part in the chemical bonding. നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ടാകും, ഇന്നർ ഓർബിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്. നമ്മളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ബോണ്ടിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ബോണ്ടിങ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദ നോൺ ബോണ്ടിങ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ നോട്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ chemical bonding. The next is under the influence of a strong ligand, the electrons can be forced to pair up against the Hund's rule of maximum multiplicity. Either n-1 inner orbital or outer nd orbital may be used for hybridization. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന ലിഗാൻഡിന് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ആ ലിഗാൻഡ് വളരെ വീക്ക് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ വരുന്ന ലിഗാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ മെറ്റലിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയറപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു. വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സ്ട്രോങ്ങർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൺസ് റൂളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പെയറപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ. വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഹൺസ് റൂളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെയറപ്പ് ചെയ്യുന്നു. That is given as a 10 point. The next is when the metal is in the low oxidation state or the zero oxidation state, there will be the formation of synergic effect. That is not only the formation of ligand to metal, but sigma bond, the also be the formation of metal to ligand pi bond. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റൽ ലോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റഡ് അവിടെ എന്തിനും കൂടെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് മെറ്റൽ ടു ലിഗാൻഡ് പൈ ബോണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിനർജിക് ഇഫക്റ്റ്. ദെൻ VBT ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ VBTയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And this theory, these points can be applied to the three type of complexes. That is, the VBT can apply to the tetrahedral complexes, and it can apply to the square planar complexes, and it can also apply to the octahedral complexes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കോംപ്ലക്സസിനും ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ടെട്രാസയനോനിക്കലേറ്റ് 2 ion, ദാറ്റ് ഈസ് NiCN4 2-. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്നു. ഇത് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രി എന്താണ് എന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ Ni നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ NiCN4 ആയതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ദെൻ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് Ni2+ ആണ്. ഇനി നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് D ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് D ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയണം. The number of D electrons of a particular metal atom കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് atomic number of the central metal minus number of electron lost in the ion formation minus atomic number of the previous inert gas. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രീവിയസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 18 ആയിരിക്കും. ദെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 28 ആണ്. നിക്കലിൻ്റെത് 28 ആണ്. The number of electron lost in the ion formation, that is 2 ആണ്. So that is -2. നിക്കലിൻ്റെത് 2+, so that is -2, then -18. So the number of electron is 8. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, that is a D8 system എന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന D8 സിസ്റ്റമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിക്കൽ ടു അയണിന് 3D8 ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൺസ് റൂൾ ഇത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇനി ഇവിടെ അത് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു.